ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਟੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਠੋਕਣਾ। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। इस वैबीनार विच जुड़ी हुई समूह साध संगत बड़े ही वड्डियां भागां वाले हो, जो कि इस लॉकडाउन पीरियड दे विच भी आप समूह साध संगत टैकनीक दे राही अज असीं इत्थे गुरु दीयां गल्लां करन वास्ते बैठे हां। गुरु की बातां सारे ही जो वीर सज्जन बच्चे बच्चियां बजुर्ग शामिल हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ सब तो पहले मैं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदा हाँ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ इस मुबारक के हकदार भी हो, जो कि इस कलयुगी भयानक समय ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस वैबीनार ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु आशे अनुसार सानू किस तरह का जीवन जीना चाहिए है, असी गुरु की बाणी की सेध किस तरह लैनी है, उस तरह के विचार सरवण करने वास्ते आप जी जुड़ बैठे हो। अज दे वैबीनार दे विच साडे पास प्रोफैसर मनिंदरपाल सिंह जी, जो कि साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज रोपड़ के वाइस प्रिंसीपल हैं, उन्होंने साडे नाल गुरबाणी अनुसार विचार साझे करने हैं। वीर जी नूं बड़ा ही सोहना विशा अज प्रबंधकों वालों दिता गया है। जो अज का टॉपिक है वो टॉपिक है असी अपने परिवारक रिश्तिਆਂ ਨੂੰ किस तरह संवारना है। गुरबाणी के अनुसार असी अपने परिवार दे विच रह के अपने जीवन को किस तरह उच्चे ले जाना है। देखो बाणी ने सानू श्री गुरु नानक साहब जी ने गुरबाणी विच सानू हर किसी का हल चीज़ का दस्या है। खाण का हल भी दस्या है, असी की खाना है, पहनण का भी दस्या है, सवारी करन का भी दस्या है कि किस तरह जीना है समाज दे विच। असी उस बारे भी गुरु नानक साहब जी ने गुरबाणी अनुसार सानू दस्या है। गुरबाणी केवल गुरमत अनुसार परमात्मा की गल के नाल नाल समाज की गल, समाज सुधार की गल भी नाल करती है। गुरु नानक साहब जी का शब्द है, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन मह चलह विकार। उस शब्द दे विच ही फिर पहनण वास्ते कहा गया है, बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए मन मह चलह विकार। फिर किस तरह की सवारी करनी है, बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िया तन पीड़िए मन में चलह विकार। उस शब्द दे विच ही अगे जाके गुरु साहब उच्चारण करते हैं, घर मंदिर खुशी राम की नदर तेरी परवार। घर मंदिर खुशी राम की नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखन बहुत अपार, नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। उसे संबंध दे विच ही असी परिवारक रिश्तिਆਂ ਨੂੰ किस तरह संवारना है, उस दे बारे गुरबाणी अनुसार साडे विचकार अज मैं इनवाइट कर रहा हाँ प्रोफैसर मनिंदरपाल सिंह जी, जो कि वाइस प्रिंसीपल तकरीबन पिछले 3 साल तो सेवा कर रहे हैं साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज रोपड़ दे विच, जो कि पंजाब दे विच है, जिथे कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का घोड़े का जो पैर का निशान है उस रोपड़ शहर विखे गुरुद्वारा पट्ठा साहब भी सुशोभित है। उस रोपड़ शहर दे विच वीर जी गुरमत मिशनरी कॉलेज विच वाइस प्रिंसीपल की सेवा कर रहे हैं। वीर जी ने 1998 दे विच 1998 दे विच सीनियर लैक्चरर की पोस्ट से पहले इत्थे ज्वाइन किया सी इसे कॉलेज दे विच ही। उस तो पहला खालसा हाई स्कूल रोपड़ दे विच इन्होंने अपनी
10th ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਖੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਘਾਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੰਜੋਗ ਐਸੀ ਕੁਲ ਵਿਖੈ ਕਰੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਆਪਣੀ। ਸੰਜੋਗ ਐਸੀ ਕੁਲ ਵਿਖੈ ਕਰੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਡ ਤੋੜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ,
ਸੰਜੋਗ ਐਸੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਕਰੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਈਆਂ? ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਆ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਧੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਬੱਚੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵਕ ਮਾਵੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਤੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਰੱਜ ਕੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਧੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਦਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਲਾਵੇਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਕਵੇ, ਲੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਧੀਏ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧੀ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਧੀ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ,
ਅੱਜ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ? ਸਹਿਜ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਏ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਾਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤੋਖ। ਆ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਟ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ। ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਆ ਤੇਰਾ 1 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਘਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀ। ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਫਾੜਦੀ, ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਸਕਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਵੇ
कि मैं ना अज तुहानू 4 सूट दवावांगा, खुशी होएगी। मैं अपना घर भी ना अज मैं तुहाडे नाम लगा देना है, होर खुशी होएगी। अज मैं गहने भी तुहाडे वास्ते लैके आया, ਜਿਹਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ? ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ 1-2 ਜੋੜੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ, ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਭੂਮ ਸੈਨ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ, ਭੂਮ ਸੈਨ, ਸਖੀ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਪਤੀ ਕਵੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਬੇਟੈਮੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣੀ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੁਖੀ। ਦੇਖੋ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਖੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਭਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਈ, ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਅੰਗੂਠਾ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਨਾ ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮਝਾਈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ ਦੱਸੋ। ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਬਿਸਿਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ, ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੰਦ ਹੈ, ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਪੁੱਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਗਈ ਕਾਲਖ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਪੁੱਤਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਧੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਸੱਸ ਵੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੀਏ ਦੇਖ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ ਆ ਪਤੀਲਾ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਸੁਰ ਸੁਈਆ ਕਿਵ ਕਰੀ। ਸਸੁਰ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਸੁਈਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਸੁਰ ਸੁਈਆ ਕਿਵ ਕਰੀ, ਨਿਵਣ ਨਾ ਜਾਏ ਥਣੀ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਦੁਖਣੇ ਐ, ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣੇ ਐ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਵੀ ਨਾ ਆਪ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਥੋੜਾ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਆ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, 0 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਚੱਬਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਦਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਧੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸੁਰ ਸੁਈਆ ਕਿਵ ਕਰੀ, ਨਿਵਣ ਨਾ ਜਾਏ ਥਣੀ, ਗੱਜ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ, ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ, ਸੇ ਪੀ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗੀ ਉਹ ਧੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਸੱਸ ਕਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸੌਖਾ ਛੱਡਣੇ ਮਾਪੇ? 20-25 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਲਾੜ ਲਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਵੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਖੇਡੀ, ਉਸ ਨਗਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਈ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਰੁਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਘਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਸ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ, ਪਿਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇ ਬੁਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਦੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਸ ਤੇ ਬਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਏਗੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਅਣਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਰੋਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਖਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਈ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜੱਜ ਸਿਖਾਇਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸੱਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੋ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਧੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਅਖਾਣ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਅਖਾਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਈ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜੀ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਵਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੌਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਜਵਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਰਾ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਖਾਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਢੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਪਰ ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਨਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਇੱਕ ਜਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਾਂਢਣਾ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਤੇ ਖੜੇ, ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਲਿੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣੀ। ਕਪੁੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੇ ਵਰਗਾ। ਕੋਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਕਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਤਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਾਲਖ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਲੱਖ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਚੱਕੀ ਉੱਠ ਝੋਈ। ਲੱਖਾਂ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਅਲੱਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਅਲੱਗ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਲੱਖ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ,
ਜਿਸ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਚੱਕੀ ਉੱਠ ਝੋਈ, ਹੋਵੇ ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਵੰਸ ਕਪੁੱਤ ਕੁਲੱਖਣਾ। ਐਸਾ ਕਪੁੱਤ ਭੈੜੇ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਕੋਇਲਾ ਕਾਲਾ ਕਰੈ ਕੇ ਹੱਥ ਜਲਾਵੇ, ਵੰਸ ਕਪੁੱਤ ਕੁਲੱਖਣਾ ਛੱਡਿਆ ਬਣੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਲੱਖਣਾ ਕਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸਾੜੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਕਲਹਿਣੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਸੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਾਪ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ, ਚੰਗੀ ਸੱਸ, ਚੰਗਾ ਜਵਾਈ, ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ, ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ 7:02 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਨ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਣ। ਧਨ ਪੀਰ ਕਈ ਐਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ ਦੱਸੋ? ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਈ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਡੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵਰਗੀ, ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵਰਗਾ, ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ, ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਾ,
ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਤੀ ਦੇ 32 ਦੰਦ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। त्रिलोचन जी, अगला क्वेश्चन। हाँ जी वीर जी, एक क्वेश्चन हो रहा है वीर जी। एक घर ਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, तो अपने घर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੌ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 0% ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ 100% ਦਈਏ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ये जो एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर कोई बच्ची आउट ऑफ कास्ट जाके अपना लाइफ पार्टनर चूज कर दी है तो फिर की करना चाहिए? ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਜੋਗ ਐਸੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਕਰੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਆ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲ ਸੰਜੋਗ ਐਸੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਕਰੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾ ਲੇਂਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੇਟੇ ਨਾ ਖਾ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਏਂਗੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਐਸਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਪਾਈ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਵੱਜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਕਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਝਿੜਕ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਐਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਟੋਕਣਾ,
ਫਿਰ ਇਹ ਠੋਕਣਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਲੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਠੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇਹ ਅਸਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 100% ਨਿਭਾਈਏ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਅਪਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਏ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਫੇੜ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਸਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਮੋਬਾਇਲ। ਬੱਚਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਬਾਣੀ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ,
ਜਿੰਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ 100% ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਫਰਟਸ ਵੀ 100% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ 100% ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨਾ ਹੋਣ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੋ ਹੋਏਗੀ, ਹਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਈ ਨੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਧੀ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਰੀਏ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਵਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਏਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਨ ਇਨ ਲਾ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਵੇਕਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜੀ ਬਸ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੱਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ।
ਹਰੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵਤ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੜਚਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 1.5 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ US ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ UK ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ UK ਵਿਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। तो आप जी ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।